Elhamdülillahi Rabbil alemin ve salatu ve selamu ala Resulih Muhammed ve ala alihi ve sahbihi ecmain. Esselamu aleyküm ve rahmetullahi ve berekatuhu aziz kardeşlerim. Allah subhanahu ve teala her bir işlegen adımlarınızına acirlerden yazsaydı hem bu dünyada da bahitka eriştirip gelecekte de kıyamet günü Allah Teala mizanda şul adımlarını ağır itip izgiliklerde arasında ağır itip cennetke kirge zor bir sebep olup dursaydı. Çünkü elbette siz biləsiniz bizim birinci Kur'an ayetleri Euzubillahimineşşeytanirracim. İkra bismi rabbikellezî halak. Yani oku, seni yaratkan Rabbin ismi bilen oku. Yani dinimiz başlana bilimden. Şuna göre bilimge dinimizde bir zor itibar birilir. Hem bir galim şunday matur sözler ayta. Kişinin zorrak derecesi var mı iken illa meğer kişi için kökte bulgan narsa, hem jirde bulgan narsa, hatta balık suda dua kılatırgan bulsalar. Zorrak derece var mı iken bunlardan? Elbette yok. Ama bu derece elbette bilim iyelerine, bilim alatıran kişilerge layıklı derece. Şulardan bularga Rabbimiz nasip eyleseydi. Şimdi cemaat İbn Abbas bizge haber bire Kur'an-ı Kerim'de de parlap kelgan bir narsalar var. Hem korkam diye eğer de kişi birincisini ötep ikincisini ötemese birincisi kabul bulmaz deyip. Hem şular arasında Allah subhanahu ve teala ayta Ati'ullah ve ati'ur Rasul. Allah'a itaat etiniz hem peygamberine itaat etiniz. Hem korkam diye eğer de siz Allah'a itaat edip peygamberimizge itaat etmeseniz diye Allah'a itaat etu kabul bulmaz deyip korkam. Hem de Peygamberimiz Muhammed sallallahu aleyhi ve sellem hakiki ravuşta turmuşta özünün turmuşuna kirtti bütün Kur'an'ı. Onlardan misal alabız. Hem her bir adımımız, her bir işimiz bir adi biz bile turgan narsadan. Lakin anın turunda köp işaklarda unuta turan işaklardan narsadan başlana. Peygamberimiz ayta innamal a'malu binniyat. Her bir amel niyetten tura. Her bir amel için Allah subhanahu ve teala bizim niyetimizge qaratabilir. Bu dünyada da neticesini, gelecekte de neticesini şu niyetke qarab bizge Peygamberimiz Muhammed sallallahu aleyhi ve sellem haber verir. Allah Teala neticesini bu dünyada da gelecekte de bileşer. Hem de inkızığı niyet bilen beyli bütün ameller. Hem her bir kişiye kağılışlı ol. Müslüman mısın? Müslüman tugul miken? Senin amelin niyetinden tura. Neticen niyetinden tura. Nindi niyetten sen öz işini başlaysın. Nindi niyetten öz turmuşunu alıp barasın. Nindi niyetten cemiyette yaşaysın. Misal için ki Peygamberimiz Muhammed sallallahu aleyhi ve sellem bir hadisinde sahabelerine ayta, siz de başka kişilerge merhametli bulunuz diye. Tekrar aytalar, sahabeler aytalar, biz de bulay da merhametli. Peygamberimiz Muhammed sallallahu aleyhi ve sellem cevap kaytara. Men anatigi siz o'zingizning orangizda marhamatlik turida siylamayim. Men bütün kişilere qarata turida marhamatlik turida so'z olib boram deydi. Ya'ni dinimiz erata bütün kişiga marhamatli bo'lirga. Hamda bu da cemaat niyatdan beyli. Nindi niyatdan kishi jamiyatda yashaydi. Kishiga zarar keltiram deb yashaymi? Ya esa kishiga iyilik keltiram. Iyilik ishlab, yordam etam yaxshilikda, nosharlikdan tutib olam kishini deb shunday niyat bilan yashaymi ekan? Ya esa kirisincha tag'in aytam, shu albatta niyatga qayta. Alloh subhanahu va taolo Qur'oni Karimda xabar beradi. A'udhu billahi minashshaytonir-rajim. Afaman yamshi mukiban ala wajhihi ahda am yamshi sawin ala siratin mustaqim. Ey haqliqni ko'rmasga va Qur'on nuri ila foydalanmasga tirishib, yuz tuban oyoq ostigina qarab yurgan kishimi to'g'ri yo'ldami? Yoki Qur'on va sunnat bilan tanishib, haq bilan batil orasini ayirib to'g'ri yo'lni qarab, ko'rib borgan kishi haq yo'ldami? Alloh subhanahu va taolo beradi ham javob beradi. 67-sura 22-oyat. Nindini amal boshlamaymiz? Maqsadsiz, niyatsiz boshlab bo'lmaydi. Narsaga ishlaysan, narsaga yashaysan, narsaga ishga borasan. Bir vaqtni bir milliarder 16 topqir o'zina qo'l solmoqchi bo'ladi. 16 topqir. O'lib bo'lmayman. O'lim vaqti kelmagan, shunga ko'ra vafot bo'la olmaydi. So'nggi topqir oslinam deganda, so'rab berdi, sen narsani olib ishlaysan degach, bitta narsa bor deydi. Turmushning maqsadini yo'q deydi. Nendey maqsad bilan yashayman?
Монда максат юк. Шуңа күрә җәмәгать бөтенесе безнең максатыбызга, безнең ниятләребезгә әлбәттә кайта. Һәм бер галим безгә шундый хәбәр бирә, ниятти һәрбер гамәлнең шарты. Әгәр дә ният дөрес булса, гамәл дөрес булачак. Әгәр дә ният дөрес булмаса, гамәл әлбәттә бозылган, батыл булачак. Инде ният турында сөйләшкәндә, җәмәгатьне безнең яшьләребезгә кайтабыз. Менә үсә кеше, үсә бала, үзебезгә дә әлбәттә ул сорау бирергә тиешбез. Инде олыгайсак та, кем буласың килә? Бит күп яшьләр бүген белмиләр. Ул школда укый, 16, 17, 18 яшь инде, 20, 25 яшь, ау кем буласы белми. Ни өчен? Белми, фикерләми бәлки. Бәлки монысын татып карамый, тегесен татып карамый, максаты юк, нияте юк. Ә бит әгәр дә бала белсә, кем буласы, ул бит нәтиҗәнең 50% алып тора. Әгәр дә ул кем буласы килә икәнлеген белсә, шул максат белән яшәсә, шул максатка ирешәм дип, һәм нияте булса, әлбәттә ул бәлки яхшы специалист булыр иде. Шул фәндә булсын, ул башка профессиядә булсынмы дип әйтик. Шуңа күрә җәмәгать, әлбәттә ният турында сөйләшкәндә, ниятнең урыны әлбәттә безнең йөрәкләребездә. Бу ачып карап булмый, ләкин әлбәттә ул йөрәктә. Һәм тагын шул безнең хадисыбызга кайтабыз. Аллаһ Пайгамбар Мухаммад саллаллаһу алейхи ва саллям безгә хәбәр бирә: "Иннамал аъмалу бинният ва иннама ликулли имриин ма нава. Фаман кана хиҗратуһу иля Аллаһи ва расулихи, фа хиҗратуһу иля Аллаһи ва расулихи, ва ман кана хиҗратуһу лидунья юсибуха ау имраатин янкихуха, фа хиҗратуһу иля ма хаҗара илейхи." Хактати Пайгамбар Мухаммад саллаллаһу алейхи ва саллям гамәлләргә бәя бирелә ниятка карап. Һәм хакта ди, һәрбер кешегә үзенең ниятенә карап, аның ниятенә карап бирелер ди. Һәм кем ди, Аллаһка ва аның илчесенә күчсә, хиҗрат кылса әлбәттә. Ул Аллаһка ва илчесенә хиҗрат кылган була, күчкән булганнарга. Ә шул ди кем менә бу дөнья өчен, бу дөньядагы ниъмәтләр өчен күчә икән, яисә иләнер өчен күчә, хатын-кызга, ул менә шунларга күчә торган була. Һәм менә бу хадистан без нәрсә күрәбез? Ике төрле ният. Һәм тагын бер ният бар. Аның турында да сөйләшербез Алла бирсә. Беренчесе аның шулай нияткә керә, ләкин ул ният менә бу дөнья белән генә чикләнгән. Бу ният белән кеше гамәл кылса, ахирәттә әҗере булмас. Бу дөнья белән чикләнгән. Әгәр дә кеше гамәл карар кыла икән, гамәл кыла. Бәлки бу дөньяда ул гамәл яхшы булса, Аллаһ Тәгалә анарга игелек бирер, тынычлык та бирер, бәлки бәхет тә бирәчәк бу дөньяда. Ләкин фақат аның бәхете менә шул дөнья белән чикләнә. Ни өчен? Чөнки ул гамәл өчен ахирәттә әҗере булмас. Икенче төрі җәмәгать әлбәттә ул бу дөнья белән чикләнмәгән. Ул бөтен мәңгелеккә керә. Без бит сез белән монда яши башлыйбыз бу яктан. Инде 60-70 ел бай булсын ди. Безнең тормышыбыз кабердә яшәү 50 мең ел кыямәт көндә, аннары кемдер җәһәннәмгә, кемдер җәннәткә керә. Ягъни бу дөньядан китү белән мәңгелек башлана. Һәм менә шул икенчесе аның нияте, ике дөньяны да үз эченә ала. Бу дөньяны да ала, киләчәк дөньяны да ала. Ягъни кеше Аллаһ ризалыгы өчен берәр изге гамәл кылам дип карар кыла. Теге фақат гамәл кыла бу дөнья өчен, бу чакта кеше гамәл кылырга карар кыла. Һәм нинди карар тагын? Аллаһ ризалыгы өчен, Аллаһның рәхмәтен табу, җәннәткә керү, җәһәннәмгә кирмәү. Һәм өченчесе бар, шулай ул бу дөнья белән чикләнгән. Ул кеше рия белән, күрсәтү нияте белән әгәр дә гамәл кылса, ул әлбәттә гөнаһлардан була. Ягъни сез ул хадисны беләсез, искәренә төшәм, 3 төрле кеше җәһәннәмгә эләгәчәк. Беренчесе Кур'ан укый, икенчесе садакасын бирә, өченчесе Аллаһ юлында керешә. Ни өчен? Чөнки һәрберсендә дә нияте Аллаһ ризалыгы өчен түгел. Беренчесе бик акыллы дип әйтсеннәр, белемле дип әйтсеннәр дип укый. Икенчесе юмарт дип әйтсеннәр өчен, ягъни кеше әйтсен өчен күрсәтү максаты, рия. Ул әлбәттә җәмәгать гөнаһлардан була. Һәм Аллаһ сакласын андый ниятләрдән җәмәгать. Шуңа күрә ниятләребез безне җәмәгать бәйле ихласлык белән.
Ихласлык тамында ике төрле була. Берсе, тагын бер тапкыр әйтәм, ният шикелле бу дөнья белән шикләнгән. Бит андый кешеләр бар, изгелек кылалар башка кешегә, игелек эшлиләр, ярдәм итәләр. Ләкин ул әйтә, миңа бер нәрсә кирәкми ди. Уйламагыз, ул бер нәрсә алмый дип. Ул менә шул гамәлдән ләззәт ала. Менә шул ләззәт ул ярата, ләззәтне ала. Ләкин бу аның гамәле бу дөнья белән генә шикләнгән. Ул ихлас күңелдән эшли, ләкин шул ихласлыгы шул гамәлдән, шул изгелектән, яхшылыктан дип әйтик, үзенә бер ләззәт алам дип эшли ул аны. Ахират өчен түгел. Ә икенчесе инде әлбәттә ихлас дигән нәрсә. Ул үз эшенә Аллаһ ризалыгы өчен, Аллаһның рәхмәтен табам, җәннәткә керер өчен, җәһәннәмгә кермәс өчен бу гамәлне кылам дип әйтә. Шуңа җәмәгать без ул нәрсәгә бик зур игътибар бирергә тиешбез. Бит Аллаһ субханаһу ва тааля әгәр дә бер нәрсә әйтә икән, ул бит былай гына әйтми. Ул зур урынны алып торганга күрә генә әйтә безгә. Ашу булсынмы? Пәйгамбер әйтә, хәбәр бирә. Хасытлык булсынмы? Пәйгамбер әйтә. Аллаһ субханаһу тааля күкләр турында сөйләсәме? Аллаһ тааля безгә фикер йөртү турында сөйләсәме? Ул зур урынны алып тора безнең динебездә, безнең тормышыбызда. Чөнки Аллаһ субханаһу тааля бер кемгә дә, бер нәрсәгә дә мохтаҗ түгел. Менә без кешеләр үзебез анарга мохтаҗ. Һәм Аллаһ субханаһу тааля Куръан-ы Кәримдә безгә хәбәр бирә: "Аузу биллаһи минәш шайтанир раҗим. Инна анзална иләйкәл китаба бил хакки фa'будиллаһа мухлисан лаһуд-дин." Без сиңа Куръанны хаклык белән индердек. Динне ширк ва риядан паклап, Аллаһның үзенә генә ихлас ва ибадат кыл. 39-нчы сүрә, 2-нче аят. Аллаһ субханаһу ва тааля хәбәр бирә: "Әгәр ди мин Раббыма гынахлы булсам, улуг кыямәт көненең газабыннан куркамын" дигән. Әйкел, мин Аллаһ алдында динен чистартып, Аллаһка гына гыйбадат кыламын. 39-нчы сүрә, 11-нче, 14-нче аятка хәтлек. Пәйгамбер Мөхәммәд саллаллаһу алейһи ва саллям шулай безгә хәбәр бирә. Гамәл кабул булмас ди. Илля мәгәр кайчан ул фақат Аллаһ ризалыгы өчен үтәргән генә булса. Аллаһ субханаһу ва тааля кыямәт көнне безгә әҗрен бирергә әзер. Нәрсә өчен? Хәтта әгәр дә без ризыкны алып, хатыныбызны ашатсак, үзебезнең кулыбыздан, аның өчен дә, әгәр дә ниятебез дөрес булса, аның өчен дә әҗре була. Әгәр дә хатын кулын тотсак, үзебезнең хатыныбызның, шулай әҗре була, әгәр дә ниятебез дөрес булса. Шуңа җәмәгать, ул ихласлыкның файдасы күп. Һәм шул файдалардан җәмәгать, әгәр дә кеше ихлас күңелдән яши икән, Аллаһның ризалыгын табам, Аллаһның рәхмәтен табам, җәннәткә керер өчен яши икән җәмәгать, ул хакыйкый рәвештә аның гамәлләренә бер кенә контролер. Кем булса? Фақат Аллаһ субханаһу ва тааля. Аллаһ субханаһу ва тааля. Шуңа әгәр дә андый кеше бар икән, ул эшләгәндә дә ихлас күңелдән Аллаһ тәала мине күрә дип эшли, шуңа эшендә дөрес итеп, камил рәвештә эшләп куя ул. Акчасын бирәсен икән, урламый. Ни өчен? Чөнки ул белә, Аллаһ субханаһу ва тааля күрә. Икенчесе җәмәгать, әгәр дә кеше ихлас күңелдән бер гамәл кыла икән, ул гел кыла торган була. Аллаһ субханаһу ва тааля ярата кайчан гамәл даими рәвештә үтәлә торган булса, хәтта ул кичкенә гамәл булса да. Мисал өчен китерәм, иртә белән башладым, бераздан Куръан укырга. Даими рәвештә кырт аны. Ярты бит булсын. Ләкин әгәр дә даими рәвештә аны көн сайын укый торган булсан, Аллаһ тәала бу гамәлне ярата. Нәрсәдән тора ул? Ихласлыктан. Нәрсәгә син эшлисең? Нәрсәгә син эшлисең? Бу бит гаип түгел. Без бит шулай адәм баласы яратылган. Берәр гамәл кылабыз икән, үзебезгә берәр нәрсә көтәбез. Һәм динебез өйрәтә, көтегез, Аллаһ тәала әйтә, миннән көтегез ди. Мин сезгә шундый хәтлек бирермен. Сезгә шул хәтлек бер кеше дә бирә алмый. Бөтен кеше җыелса да, безгә әгәр дә изгелек теләп, берәр айда игелек сиңа кылабыз дисәләр, Аллаһ тәала язганнан узып булмый. Күпме Аллаһ тәала язган, шул хәтлек изгелекне яисә яхшылыкны безгә эшләрләр, артыгын эшләмәсләр. Аллаһ субханаһу ва тааля юмарт. Күпме тели шул хәтлек бирә. Чөнки Аллаһ субханаһу ва тааля һәрберебезне ярата. Шулай әгәр дә кеше җәмәгать ихлас күңелдән гамәл кыла икән, ул хакыйкый рәвештә
башка кешеләргә карамый. Эй, җегет, яхшы үтәдең, ниттең, бар бит булдыгы мәзәк рәвешендә. Һәрбер җегет басып тора икән намаз укып хәзер. Артта бабайлар утыралар. Кара әле ди, яшь намаз укый бу. Абу бит иштә. Бухар борылды да, мин уразада там диде. Бу мәзәк рәвешендә. Уразада там ди. Шакыра, җәмәгать, әгәр дә без ихлас күңелдән гамәл кылабыз, без кешегә карамыйбыз. Мактыйлар икән, мактыйлар, ярый, бер сүз әйтмибез. Әгәр дә киресенчә басалар икән, эшләмә, нитмә дип, барбер дәвам итәбез. Чөнки без буны ни өчен эшлибез? Аллаһ ризалыгы өчен. Әгәр дә килде икән, кешегә болай нитеп карый, начар дип карый икән, син үзең күңелеңә кара. Син нәрсәгә килдең? Ни өчен килдең? Аллаһ ризалыгы өчен гамәл кылырга. Соң кыл да кит. Әҗрен бит син Аллаһ Тәгалә бирә барбер. Бар бит син бу дөньядан үзеңнең иеңә кайтасың. Бу бит дөнья кунак. 60-70 ел. Ә безнең иебез ул ахирет. Менә шул ахиреткә иебезгә ни хәлдә кайтырбыз? Җәннәткә лаеклы булыпмы? Менә буны безгә Аллаһ Тәгалә тели. Я Аллаһ сакласын җәһәннәмне булып, ә менә моны безгә шайтан тели. Чөнки Аллаһ Субхану Тәгалә күп тапкыр әйтә Куръан-ы Кәримдә: "Иннаху лакум адуввун мубин." Хакыйкатьтә ул ачыктан-ачык сезгә дошман ди. Соң тотыгыз ди аны дошман булып. Иптәш түгел. Аллаһ Тәгалә булай әйтмәде, ул сәр дошман сөй. Юк, дошман диде, һәм аны дошман итеп тотыгыз да диде. Күршең түгел, кардәшең түгел, ул яшьтә абый түгел, яшь җегет түгел, сакал белән килгән. Юк, ул түгел. Шайтан синең дошманың. Ул сиңа дошман китерә. Ул сезнең арагызда араны бозырга тырыша. Ә ихласлыкның әҗере нинди? Ул хадисне беләс искәнә төшәм. Пәйгамбер Мухаммад саллаллаһу алейһи ва саллям шундый хәбәр бирә. Әгәр дә кеше изгелек кылам, ниятләсә, теләсә кылырга, ләкин аны эшли алмаса, төрле сәбәп белән булсын. Аллаһ Субхану Тәгалә анарга эшләгән шикелле әҗер язып куя. Бу Аллаһ Тәгалә юмарт дигән сүз. Айда эшкә иртә белән тордың да ниятләдең, менә эшкә барам, анары бара алмадың, хоп сиңа зарплата киттеләр, куйдылар. Кая алай бирәләр? Юк. Эшкә чыкмадың, зарплата юк сиңа. Амында Аллаһ Тәгалә биргә әзер. Ярый, теләдең, ниятләдең, эшли алмадың, Аллаһ Тәгалә барбер әҗер бирә. Әгәр дә син эшләдең инде теләп, Аллаһ Тәгалә уннан 700 әһәтлек әҗерен бирә. Кайда андый эш? Бер тапкыр чыктың, сиңа 700 га күбрәк зарплата бирделәр. 700 сум түгел, 700 тапкырлап. Зарплата 10 мең икән, 700 тапкырлап сиңа алып килделәр. Юк, Аллаһ Тәгалә биргә әҗер. Аллаһ Тәгалә биргә әзер аны. Аллаһ Субхану чөнки җәмәгать юмарт. Пәйгамбер Мухаммад саллаллаһу алейһи ва саллям шундый бер киңәш бирә Муазга. Я Муаз ди, ихласлы диндә бул. Һәм сиңа ди, кичкенә гамәлләрдән җитәр. Ягъни әгәр дә кеше берәр гамәл кыла икән, зур булмасын, кичкенә гамәл булсын, ләкин ихлас күңелдән Аллаһның әҗерен табам, Аллаһ Тәгаләнең ризалыгын табам. Ул гамәлне Аллаһ Тәгалә үстергә мөмкин. 700 генә түгел. Миллион булсын, 2 миллион. Күпме тели Аллаһ Тәгалә шул хәтлек зурайта. Һәм кыямәт көне кубарып чыккач, ул кичкенә гамәлне күрсәк, ул бик зур гамәл булачак Алла бирсә. Ләкин җәмәгать шуны әйтәсем килә, ихласлык турында сөйләшкәч, ихласлык бәндә гамәл кылып булмый. Сез беләсез, гыйбадат кылганда гыйбадатның 2 шарты бар. Беренчесе аның нияте һәм ихласлыгы. Икенче аның юлы. Юлы дөрес булырга тиеш. Ләкин алар бәйле бер-берсе белән. Ни өчен? Чөнки әгәр дә кеше хакыйкый рәвештә ихлас күңелдән гамәл кыласы килә икән, ул дөрес юлын да сайлый. Ул кызы ирәнә башлый. Нинди юл белән эшлим икән? Менә бу эшем гыйбадат булсын өчен. Үзеннән теге эмоциональ рәвешләрне эскә чыгармыйча. Бирок кеше үпкәләде дә хәзер ихлас күңелдән изгелек кылам дип тегене дөмбәсләде. Мисал өчен китерәм. Юк, мин бит Аллаһ ризалыгы өчен диде. Үпкәләгән бит. Юк, ул дөрес түгел. Шуңа күрә, әгәр дә без хакыйкый рәвештә менә шундый сорау биргә үзебезгә кирәк. Менә син гамәл кыласың килә. Син хакыйкый рәвештә ихлас күңелдән аны кылас килә микән? Хакыйкый күңелдән микән? Яисә юк. Әгәр дә хакыйкый күңелдән ихласлык бар икән, соң дөрес юл сайла. Гыйбадат булсын өчен. Чөнки Аллаһ Тәгалә мохтаҗ түгел син гыйбадәткә. Аллаһ Тәгалә бер кемгә бер нәрсә мохтаҗ. Син мохтаҗ дөрес гыйбадәткә. Син мохтаҗ ихласлыкка. Син мохтаҗ бу дөньяда да киләчәктә бәхет булуга. Ә бит без тырышабыз кыямәт көне өчен.
Ләкин уйламагыз, кыямәт көне өчен тырышабыз да все, кыямәт көндә генә була. Юк, ул бу дөньяда безгә кайта. Тынычлык белән, бәхет хисе белән, ризык арту белән. Ва ма яттакиллаха ядж'ал лаху махраджа. Әгәр дә кеше таквалык белән таква булса, Аллаһ субхана тааля анарга чыгу ысулларын төрле проблемалардан бирәчәк. Төрле нәрсәдән, мәшәкатьләрдән чыгу юлларын бирәчәк. Ләкин монда таквалык. Әгәр дә кеше Аллаһтан курыкса, Аллаһ тааля чыгу юлларын күрсәтер, Аллаһ бирсә. Һәм дә шунда бер нәрсә әйтәсе килә, ниятладың бит инде, все. Ләкин мисал өчен китерәм, инде гади мисал, гөр шуны китерәләр, ләкин ул мисалны бөтен гамәлләргә нитә алабыз. Намаз уку булсын, ниме? Намазга бассам да ихлас күңелдән намаз укыйм хәзер. Һәр уй фикер килә бит. Юк, син Аллаһ ризалыгы өчен түгел, син әтәгә абый утыра бит. Абый күрсен өчен намаз укыйсың. Шунда фикерләр килә башлый. Бу җәмәгать шайтан эше. Анара игътибар бирә кирәкми. Ниятеңне тикшерә кирәк. Син ни өчен намаз укыйсың? Җәннәткә керер өчен. Все, значит, дөрес. Аллаһ Тәала шуны мисал өчен китерәм. Аллаһ Тәала буйырмаган булса, син моны үтәреңме? Юк, значит, дөрес. Ул ниятләргә, теге дөрес булмаган ниятләргә, сол васвасаларга игътибар бирә кирәкми. Аллаһ Субханаһу ва Кур'ан-ы Кәримдә әйтә: "Аузу биллаһи минәш шайтанир раҗим. Я аyyuhallazina amanu ati'u Аллаһ ва ати'у ар-расул ва ла тубтилу а'малакум." Эй муъминнар ди, Аллаһуга итаат итегез һәм пайгамбәргә дә итаат итегез. Ва кылган изге гамәлләрегезне, бидгат гамәлләрен кылып, ва башка зур гынаһлар кылып, батыл кылмагыз. Савапларыгызны җиргә очырмагыз. 47-нче сура, 33-нче аят. Бер вакытны бер абзый гөр намазга килә, беренче сафка. 20 ел шулай йөри. Бердән бер көнне бу хәзер беренче сафка килергә өлгермәде. Икенче сафка басты да, "Хамди, миңа шундый карас. Кешеләр алдында уят булды." Бу нинди сүз? Һәм шунда да мин аңладым, ниятем дөрес булмады. Чөнки әгәр дә мин дөрес күңелдән беренче рәткә Аллаһ ризалыгы өчен баса торган булган булсам идем, миңа Аллаһ Тәала алдында уят булырга тиеш иде. Менә ул, күрәсезме? Шуңа күрә ниятебезне гел тикшерә кирәк. Гамәл алдында, гамәл вакытында, гамәлдән соң ниятебез дөрес микән? Бу үзебезгә. Без моны ирадәбез үзебез өчен, үзебезне тәртипкә китерер өчен. Теге башкаларга бәя бирер өчен түгел. Әле кара, монарда ният дөрес түгел дип әйтә алмыйбыз. Чөнки ният дигән нәрсә ул фақат син йөрәктә һәм аның турында Аллаһ Субханаһу ва Тааля гына белә. Башка кеше белә алмый. Һәм динебез дә өйрәтә. Үзебездән башлагыз ди. Башкаларга бәя кирәкми. Аллаһ Тәала Кур'ан-ы Кәримдә әйтмәде. Сез яратылмаган иллә мәгәр башка кешеләргә бәя биреп җиргә. Юк. Аллаһ Тәала әйтә, сез яратылмаган иллә мәгәр Аллаһка гыйбадат кылыр өчен, нәрсә өчен? Гыйбадат кылу бит ул Аллаһка итаат, үзебезне яхшы якка үзгәртү, халкыбыз булсын, башка нәрсә якларыбыз булсын. Һәм нәрсәсегә искә төшәсем килә. Ул бит ният, ихласлык йөрәк белән бәйле нәрсә. Һәм шунда кызык нәрсә бар. Берничә йөрәк белән бәйле нәрсәләр бар. Ул фикер мәсәлән. Башыбызда фикер йөри. Җавап бирәбез микән, юк микән? Менә шул фикербез, башта йөргән фикер, әгәр дә гамәлгә я сүзгә чыкмый икән, начар булса да, аны өчен җавап бирмибез. Гынах булмый. Иллә мәгәр кайчан без башка кардәшебез турында начар гына уйласак. Менә шунда без әлбәттә бәлки гынахка кергә мөмкин. Шул башка кардәшебез турында начар уйларга мусульман кеше тиеш түгел. Ләкин әгәр дә бер фикер килә икән, аннары китә икән, аны өчен җавап бирмибез. Икенче җәмәгать әлбәттә кайбер кешеләргә фикер килеп, ул фикер турында уйлый. Бу да әгәр дә гамәлгә чыкмый икән, бу монарда пока җәзасы юк. Мәсәлән, планлаштыра, мин планлаштырам, хәзер менә укыйм, аннары теге Европага чам укырга, аннары кире кайтам, табиб булам, балай эшлим. Әгәр дә нияте бәлки әҗир дә булыр, ләкин әгәр дә начар уйлар булса, ул пока чыкмый безнең эшебезгә, сүзебезгә, гамәлләребезгә, әлбәттә гынаһлардан булмый. Һәм тагын бер нәрсә кайтабыз әнә теге шайтанга. Васваса дигән нәрсә. Бер вакытны Пәйгамбер Мөхәммәд саллаллаһу алейһи ва саллям янына сахабалар килделәр. Һәм шундый нәрсә аңлаттылар. Безгә ди шундый уй фикер кай вакытта килә. Сезгә әйтергә уят та ди.
Сезгә әйтергә оят аның турында ди. Һәм шул вакытта Пәйгамбер Мөхәммәд саллаллаһу алейһи ва сәллям ул ди, аны сез хакыйкый рәвештә шулай була торган нәрсәме ул сезнең белән ди. Әйе. Һәм ахырда әйтә, "Зәка сарихул иман." Бу ди ачык иман ди. Ягъни әгәр дә безгә вәсвәсә кылай икән шайтан, бу бездә иман бар дигән сүз. Монда шатланырга кирәк. Ләкин алай ук нәрсә эшләргә шул вакытта кирәк. Фақат та Пәйгамбер Мөхәммәд саллаллаһу алейһи ва сәллям дәвамында өйрәтә безне. Әгәр дә вәсвәсә килде икән шундый, син дөрес намаз укымыйсың, булай эшлисең, Аллаһ Тәала бармы икән? Ул бит шайтан әкрен башлый. Менә бу ташны кем яратты? Яхшы фикерләр. Аллаһ Тәала. Аха, менә бу җир шарын кем яратты? Аха, Аллаһ Тәала. Ана шайтан ничек? Аллаһ Тәала кем яратты? Менә шундый фикерләр бирә башлый. Менә бу вәсвәсәләр, ул дөрес сораулар түгел. Шуңа күрә шул вакытта нәрсә эшләр? Иң беренче Пәйгамбер Мөхәммәд саллаллаһу алейһи ва сәллям әйтегез, "Аузу биллаһи минәш шайтанир раҗим." Всё, әйттең, "Аузу биллаһи минәш шайтанир раҗим." Һәм калдырыгыз дияны. Всё, калдырыгыз. Фикерләмәгез, чөнки ул безнең уебыз түгел. Сез әйттең, "Аузу биллаһи минәш шайтанир раҗим", һәм калдыр, аны турап бүтән фикерләмә. Бу иң яхшысы була. Һәм аның өчен син җавап бирмисең. Кайгырма. Һәм икенче тагын бер йөрәгебезнең әйтик хәле, кайчан кеше, мәсәлән, 80%ка менә бу изгелекне эшлим дип әйтә. 20% кала, күбрәк эшлим эшләмәүгә караганда. Һәм ләкин нәтиҗәдә эшли алмады. Менә бу теге нигә керә, теге хадискә. Ниятләде эшләргә, ләкин эшли алмады. Монарга аҗир язып куя. Һәм инде соңгысы карар эшләргә, Аллаһ ризалыгы өчен шул вакытта инде кеше эшләсә, аҗыры күбрәк була. Шуңа җәмәгать, ул гамәлләребез, ул сез беләсез, китапларда шул хадистан башлана. Иннамал аъмалу бинният. Булай гына түгел ул. Әгәр дә без дөрес ният белән иртә белән торсак, ни өчен яшисең? Нәрсә бүген эшләргә телисең? Нинди гамәлләр кыласың? Кемнең ризалыгын табасың килә дигән сорауларга җавап бирсәк, әлбәттә. Аллаһ исеме белән торсак, ихлас күңелдән Аллаһ ризалыгын табам дип яшним дип тора торган булсак, без җәмәгать гынахтан ирак була башлыйбыз. Без үзебез гынахлардан ирак була башласак, балаларыбыз бездән мисал алалар. Хатыннар да ала берсә мисал алалар. Чөнки без бит хатыннарыбызга мисал булып тора тиешбез. Без аларга айда намаз укы, яулык ки дисәк, иң беренче без алда булырга тиешбез. Чөнки без ир кешеләр. Баш бар бит теге. Ир кеше баш, хатын кыз муен. Мәсәлән дә дәвамында. Кая муен бырла, шунда башта бырла. Күп ишакларда шулай кеше яшиде. Аның дәвамы бар бит. Сигнал муенга кая бырылырга баштан килә. Шулай тиеш булырга. Сигнал баштан килә бит муенга. Шуңа күрә мисал да без баштан күрсәтәбез бит. Әгәр дә муен тыңламаса, сынып чыга шулай бит. Шуңа күрә җәмәгать, әгәр дә без үзебездән башласак, үзебезгә генә түгел, гаиләбезгә генә түгел, без җәмгыятькә үзебезнең файда китерәбез. Чөнки ул гаилә дигән нәрсә, ул гаиләләрдән безнең бөтен җәмгыятебез тора. Һәм әгәр дә гаилә салих булса, бөтен җәмгыятебез әлбәттә сау-сәламәт, салих булачак. Аллаһ Тәала һәрберебезгә насыйп итсә иде, дөрес ниятләр белән яшәргә, дөрес ниятләр белән бу дөньядан китәргә, киләчәктә җәннәткә керер өчен. Субханaka Аллаһумма бихамдик, ла илаха илля ант, астагфирука ва атубу илейк. Ассаламу алейкум ва рахматуллаһи ва баракатуху. Азиз